안녕하세요. 미스터리 수사국입니다. 오늘 사건은 경찰이 범인의 신원을 미리 알고 증거를 확보하기 위해 범죄자에게 협조하여 범행을 연기한 사건입니다. 사건은 2009년 미국 플로리다 해변가에서 발생하였습니다. 플로리다는 인구가 7만 명 정도 되는 여유롭고 평온한 해안 도시입니다. 하지만 2009년 평화롭던 이 도시는 한 사건 때문에 미국 전역에서 큰 관심을 받았습니다. 2009년 7월 31일 한 남자가 경찰서를 찾아와 신고했습니다. 신고자의 이름은 모하메드 시아데이며 전 여자친구로부터 본인의 남편을 숨지게 달라고 요청을 받았는데 농담 같지가 않아 신고했다는 것입니다. 그는 충격을 받아 바로 경찰서로 달려왔고 경찰은 그의 전 여자친구를 조사하여 기본 정보를 얻게 되었습니다. 달라 디폴리토, 1982년에 태어나 사건 당시 27세였습니다. 몸을 판 적이 있으며 남편과 결혼한 지도 6개월밖에 되지 않았습니다. 범행 동기도 불명확하여 확인할 필요가 있었습니다. 때마침 그 당시 방송국에서는 경찰 리얼리티 다큐멘터리 캅스를 촬영하고 있었는데 달라의 사건은 꽤 흥미로운 주제였습니다. 이렇게 경찰과 제작진은 이 사건에 관심을 가지기 시작했습니다. 경찰이 해야 할 건 달라의 계획에 협조하여 그 과정에서 증거를 확보한 후 달라를 체포하는 것이었습니다. 물론 이 기간에 피해자의 안전도 보장되어야 했습니다. 이렇게 방송국과 경찰의 협력 수사가 정식적으로 시작되었습니다. 경찰은 신고자 모하메드를 시켜 달라에게 전문가를 섭외했다고 전달하라고 지시 내렸습니다. 그리고 그녀와 약속을 잡아 한 주차장에서 세부 사항을 논의하도록 했습니다. 물론 그 전문가는 위장 경찰이었습니다. 약속 시간 전 경찰은 차에 몰래카메라를 설치하였습니다. It's going to be like I break into the house, didn't think he was going to be home because everybody works in the daytime. Right. I'm going to think he's at work. Boom, he's not at work, then, he gets two in the head. That's it. I take a couple things with me, break a couple windows, make it look like a robbery that went bad. It's all over. I'm gone out of there. Right now he's on probation, so there's a lot of people that don't like him. What's his name? Like, Mike. I'm a lot tougher than what I look. I know you see me and you're like, oh, what a cute little girl, whatever. But I'm not. That you are. You're extremely beautiful. Thank you, but I just need to make sure everything's going to take care of. And now, and when it's done, you're not going to have an option to change your mind. Even if you change your mind, I'm talking to him. There's no changing. No, there's no, I'm determined definitely already. you wanna I'm do positive, something. Okay. 5,000% sure, Okay. 남편을 숨지게 할 확률이 5,000% 정도가 맞았습니다. 여자는 대화 내내 전혀 당황하지 않고 아주 침착해하며 범행 시간을 알려주고 보증금 1,200달러, 하나로 약 157만 원을 상대방에게 전달했습니다. 이렇게 경찰은 달라에게 협조하여 그녀의 계획대로 움직이기 시작했습니다. 2009년 8월 5일 이른 아침 달라는 약속한 대로 헬스장에 간다는 이유로 남편 혼자 두고 집을 떠났습니다. 그녀는 이때쯤 전문가가 계획을 성공할 거라고 믿었지만 사실 위장 경찰들이 그녀의 집을 찾아갔습니다. 문을 연 사람은 그녀의 남편 마이클 디폴리토였습니다. 경찰은 남편에게 당신 아내 달라가 당신을 해치려고 사람을 고용했습니다. 라고 전달했지만 마이클은 어리동절할 뿐이었습니다. 하지만 안전을 고려하여 그는 우선 경찰을 따라 경찰서에 갔습니다. 이후 경찰은 헬스장에서 운동하는 달라에게 연락하여 남편 마이클이 참변을 당했으니 바로 귀가하라고 전달하였습니다. 아침 6시 40분 I'm Sergeant Ramsey. I'm the one that called you. Thank you for coming. I'm sorry to call you. Listen, we had a report of a disturbance at your house, and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, ma'am. He's been killed. He's been killed, ma'am. I'm sorry. Listen. No. Try to calm down. Listen. Right now, we need to get you to the station. No. We need to get you to our police station. I can't let you stay, man. We have to do our job. If you want us to find this killer, okay? We need you to calm down. I'm gonna need you to go with these detectives, okay? Does he have enemies? Is there anyone that would want to hurt him? Okay, who would want to hurt him? Witnesses said they saw a black male running from you. I can't let you see him, ma'am. Ma'am, I cannot do this right now. Ma'am, I can't do it. Detective Yopi, I need you to take her to the station. I can't. Ma'am, go with these detectives. If you want to help your husband, okay? If you want to help your husband, you need to go to the station with these gentlemen and tell us everything you know about who he knows, who he's connected to.
Don't worry, we've already taken care of your dogs with animal control for right now. Everything's under control. And we'll take care of everything else, okay? Thank you, guys. 달라는 승용차를 운전하여 집으로 돌아갔습니다. 그녀의 집 앞에는 차단선이 쳐져 있었는데 그때부터 여배우 못지않은 열연을 펼치기 시작했습니다. 달라는 통곡하며 집으로 가 마지막으로 남편을 만나고 싶다고 했지만 경찰은 범죄 현장을 보호해야 한다는 이유로 그녀를 집 안으로 못 들어가게 하며 그녀에게 먼저 경찰서로 가서 후속 조사에 필요한 증거를 제출해달라고 요청했습니다. 취조실에 들어간 달라는 남편을 잃은 고통스러운 연기를 하며 어떻게 해야 할지 모르는 척했습니다. 경찰은 잠시 그녀를 위로한 후 질문을 하기 시작했는데 질문이 신문으로 바뀌었고 결국 용의자 선상까지 올랐습니다. 1시간 후 경찰은 한 남자를 데려와 마이클을 해친 범인이라며 아는 사이인지 확인했습니다. 그러자 달라는 그를 만난 적이 없다며 부인했습니다. 곧바로 경찰은 또 한 사람을 데려왔는데 이때 달라는 평정심을 잃었습니다. 바로 남편이었습니다. 아내 앞에서 남편 몸에는 아무런 상처가 없었습니다. 이에 달라는 당황한 나머지 잠시 멍하니 서 있다 이내 다시 몰입하여 울고불고하며 남편에게 매달려 보았지만 마이클은 꿈쩍도 하지 않았습니다. 그는 아내에 대해 완전히 실망하였습니다. 부인이 원하는 건 아낌없이 지원해주는 자상한 남편에다가 둘도 없는 인고 신혼부부였는데 달라는 어쩌다가 이렇게 되었을까요? 마이클은 부동산 중개인 사업을 했었는데 꽤 괜찮았습니다. 잘 나가는 사업가였지만 사실 그는 뒤로 나쁜 짓을 일삼았었습니다. 과거 그는 밀수품을 불법으로 소지했었고 처방약을 남용하고 허위 광고를 낸 적이 있으며 외환에 투자하고 금융 사기 등으로 생애 처음으로 많은 돈을 벌었습니다. 하지만 2003년 마이클은 사기 혐의로 투옥되어 2005년에 가석방되었습니다. 마이클은 사업에 능력이 있어 가석방 기간 부동산 중개인 회사 운영에 성공하여 수입도 괜찮았습니다. 그는 이런 자유롭고 평범한 삶을 즐기기 시작했습니다. 그러다 2008년 10월 마이클은 유흥업소 종사자인 달라를 만나게 되었는데 관계를 맺은 후 마이클이 달라에게 푹 빠지게 되었습니다. 줄곧 달라 같은 여자와 살고 싶었던 마이클은 달라와 깊은 관계로 발전하기 위해 아내와 이혼하고 달라에게 곧장 청혼하였습니다. 두 사람은 결혼한 후 해변가에서 함께 부유한 생활을 하기 시작했습니다. 마이클은 달라의 과거에 전혀 신경 쓰지 않았지만 결혼 후에는 몸 파는 일을 못하게 했습니다. 그로부터 달라는 그냥 집에서 노는 부유한 부인 생활을 시작했습니다. 그녀는 가끔 쇼핑하며 명품을 구매하고 헬스장에 다니며 몸매를 유지하며 또 큰 돈을 사용하여 성형수술을 하여 나날을 보냈습니다. 물론 모든 지출은 사업가인 남편 마이클이 지불한 것입니다. 하지만 수많은 남자를 만나본 달라에게 마이클은 그녀가 좋아하는 타입이 아니었습니다. 그녀가 프로포즈에 승낙한 이유는 단지 마이클이 부자였기 때문이었습니다. 마이클은 스포츠카를 운전하고 많은 부동산을 소유하고 있으며 결혼 후 그녀를 위해 돈도 아끼지 않았습니다. 달라는 성년과 쇼핑을 하기 위해 마이클을 속여 임신했다고 거짓말을 하며 마이클의 22만 달러, 하나로 약 2억 9천만 원 상당의 해변 별장을 선물로 받았습니다. 하지만 감정이 없는 결혼은 결코 무너지게 되어 있었습니다. 달라는 과거의 자유롭고 흥미진진한 삶을 포기할 수 없었고 사랑하지 않는 남자와만 있기 싫어했습니다. 하지만 마이클을 떠나기에는 또 부유한 생활을 포기하기 싫어 그녀는 반대로 생각했고 떠나는 사람이 본인이 아니라 남편이라면 모든 문제가 해결될 거라고 생각했습니다. 처음에 달라는 남편을 해칠 생각을 하지 않고 그냥 그의 재산만 누리려고 했습니다. 앞서 언급한 바와 같이 그 당시 마이클은 가석방 중이었습니다. 그는 가석방 기간 불법 행위를 하게 될 경우 다시 감옥으로 보내져 더욱 심한 처벌을 받게 될 것입니다. 이렇게 달라는 마이클에게 누명을 씌워 그를 감옥으로 다시 보내 모든 재산을 독차지하려고 했습니다. 계획이 성공하게 되면 누구를 해칠 필요가 없었죠. 전에 달라는 사귀는 남자가 많았는데 우선 전 남자친구인 마이클 스탠리에게 전화를 걸었습니다. 그녀는 본인의 몸으로 상대방을 유혹하여 그가 본인의 지시대로 하게 했습니다. 그녀는 스탠리에게 마이클이 밀수품을 가지고 있다는 이유로 경찰에게 3번이나 익명신고하라고 지시하였습니다.
심지어 세 번째에는 실제로 밀수품을 구매하여 마이클의 차에 숨겨 놓았습니다. 다행히도 경찰은 사건을 조사하여 지문 테스트한 후 마이클이 불법 행위를 하지 않았다는 걸 증명하여 경찰은 그를 체포하지 않고 경고만 주었습니다. 마이클은 누군가가 익명으로 자신을 여러 번 신고한 거에 대해 의아했지만 그냥 본인과 원한이 있는 사람의 복수라고 생각하기만 하고 평상시에 더욱 조심하게 되었습니다. 이에 달라는 남편이 다시 투옥할 수 없다는 걸 느끼게 되어 계획을 바꾸기로 했습니다. 이렇게 달라는 또 다른 전 남자친구인 모하메드를 찾아갔습니다. 달라는 그에게 본인의 결혼 생활이 매우 불행하다며 가정폭력 속에 살고 있다고 하며 모하메드가 자신을 도와 마이클을 제거해달라고 요청했습니다. 그녀의 말에 모하메드는 큰 충격을 받게 되었습니다. 그는 본인과 데이트하기 위해 온 줄 알았던 달라가 갑자기 그런 고백을 하자 크게 겁을 먹었고 곧장 경찰서를 향해 출발하였습니다. 그리고 아시다시피 경찰은 리얼리티 쇼 팀과 계획하여 그녀의 범행에 협조하였습니다. 경찰은 달라에게 모든 증거를 나열했지만 달라는 모든 걸 부인하였습니다. 그녀는 마이클에게 모든 게 가짜라며 카메라가 찍고 있는 리얼리티 쇼라고 설명하며 본인은 그냥 쇼에 협조했을 뿐이라고 했지만 마이클은 그녀의 터무니없는 이유를 더 이상 믿지 않았습니다. 결국 달라는 특급 성의 혐의로 체포되었습니다. 달라는 감옥에 있는 동안 변명하기 위해 마이클에게 전화를 걸었습니다. It's not possible. What they're saying is not true. How in the hell did I hear it and see it? I heard what you heard. It's not true. And how is it not? How are you telling me that? I It's am not giving you my word that it's not true. 첫 번째 재판은 2년 후인 2011년에 시작되었습니다. 생각밖의 달라의 변호인은 아주 특이한 이유로 그녀를 변호하기 시작했는데요. 그는 달라가 리얼리티 쇼인 걸 처음부터 알고 있다고 했습니다. 평상시 그녀는 남편 마이클과 리얼리티 쇼를 즐겨봤었는데 사실 이 모든 건 그녀와 남편 마이클이 계획하여 달라가 일부러 사람을 고용하여 남편을 숨지게 한 척 한 거라고 했습니다. 다시 얘기하자면 카메라 속 달라는 전부 연기하는 거지 진짜 남편을 해치려고 한 게 아니라 남편의 지시에 행동했을 뿐이라고 했습니다. 그리고 마이클의 사기 전과를 언급하며 그의 이중성을 주장했습니다. 가장 중요한 건 마이클이 아무런 피해를 보지 않았습니다. 하지만 그의 주장은 경찰이 제공한 증거와 마이클의 증언에 산산조각이 났습니다. 1심 판결에서 달라는 특급 폭행 혐의로 유죄 판결을 받아 결국 유기징역 20년을 선고받았습니다. 하지만 판사는 2014년에 사건을 다시 심사하여 1심 배심원단이 부적절한 선정을 했다고 판결을 기각했습니다. 그러다 2016년 달라는 다시 1급 폭행 혐의로 기소되어 2차 재판을 시작했습니다. 변호인은 전수를 다시 바꿔 보인턴 비치 경찰서를 상대로 예능 촬영을 위해 고의적으로 달라를 유인하고 범행 현장을 허위로 조작하였다고 주장했습니다. 경찰은 그녀를 찾아가 조사하거나 갈등을 해결할 생각을 하지 않고 범인인 척 위장하여 그녀를 만나 그녀가 범행을 저지르기를 유도하며 도와주기도 했습니다. 경찰은 예능 효과를 위해 정규 절차를 위반하였습니다. 이번 변호인의 변호는 좋은 효과를 받았는데 배심원단은 정확한 판단을 내리지 못하게 되어 이번 재심은 미해결로 끝났고 3차 재판을 진행하게 되었습니다. 그리고 달라는 유죄 판결을 받지 않아 3차 재판 전 어머니의 집에서 대기할 수 있게 되었습니다. 물론 외출은 금지되었습니다. 그동안 그녀는 새로운 남자친구를 만나 아기까지 낳았습니다. 어머니로서 그녀는 아이를 이용하여 배심원단의 동정을 얻을 수 있었습니다. 그녀는 충분한 준비가 되어 최종 심판만 기다리는 것 같았습니다. 2017년 3심에서 법원은 2심에서의 변호한 내용을 단호히 부인하고 경찰이 법을 집행할 때 약간의 부정행위가 있긴 했지만 실제로 마이클의 목숨을 구했다고 했습니다. 그리고 달라는 확실히 남편을 해치려고 타인을 교사하는 행위가 있었는데 경찰이 바로 그녀의 범행을 막지 않았으면 참사는 이미 발생했을 것입니다. 배심원단은 단 90분 만에 결과를 법정에 제출했습니다. 결국 달라는 특급 폭행 혐의로 유죄 판결을 받아 16년의 유기징역을 선고받았습니다. 달라는 계속 항소를 선택했지만 사실 아무 소용이 없었습니다. 그녀는 추후 10년 동안 교도소에서 지내게 됐습니다. 달라는 본인의 결혼 생활을 엉망으로 만들고 가족을 포기했습니다. 그녀는 엄마로서 아이의 어린 시절 내내
자리를 비우게 됐습니다. 수감 중 가끔 볼 수 있는 아들은 그녀가 감옥에서 참아가며 살아있을 수 있는 희망입니다. 사실 달라는 교도소에서 변화를 맡고 있었습니다. 성경 공부 모임의 리더를 맡으며 신앙심으로 온화했던 본성을 찾았으며 사람들의 존경도 얻었습니다. 그리고 마이클은 사건 이후 많은 인터뷰를 받게 되었는데 그를 유명인으로 만들어 주었을 뿐만 아니라 가석방 기간 동안 법을 지키는 게 얼마나 중요한지 깨닫게 해주었습니다. 그는 달라와 이혼한 후 새로운 여자친구를 만나 결혼까지 하여 새로운 인생을 시작했습니다. 인간의 욕망은 끝이 없고 욕망을 충족시키기 위해 악독한 수단을 동원할 때 그 욕망의 대가가 얼마나 무서운지도 알아야 합니다. 이번 영상은 여기까지입니다. 앞으로도 많은 응원과 격려 부탁드립니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다. 이상 미스터리 수사국이었습니다.